جو مریم نواز سوچتی تھی وہ سب کچھ کر رہی ہیں، ہو رہا ہے، یا مشکلات ہیں ابھی بہت زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بھائی۔ بات یہ کہ بالکل جب ہم اپوزیشن میں تھے تو تب ہماری ایک بڑی ہماری لیڈر کی مریم نواز شریف صاحبہ ہماری لیڈر تھیں اور سیاسی رہنما ہے ہماری۔ تو جس طرح سے پارٹی کو فور فرنٹ پہ آ کے انہوں نے لیڈ کیا اس برے وقت میں، جس کا آپ آج یاد دہانی کرا رہے ہیں، گزشتہ 6-7 سال جو گزارے، جو سڑکوں پہ گزارے، جو ہم نے ریلیاں کر کے، ہم نے نیب کی کورٹ کچہریاں کر کے اور جلسے جلوس کر کر نکالے، اور جس میں ہم نے اپنا موقف تھا، اور وہ موقف کیا تھا کہ ہم پاکستان کو دوبارہ ترقی کی ڈگر پہ ڈالنا چاہتے تھے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے تھے، پاکستان سے جو بدتمیزی کا جو کلچر پروان چڑھا تھا گزشتہ 10 سالوں میں، اور مار دھاڑ کا، انتشار کا، پکڑ دھکڑ کا، اور الزام تراشی کا، گالی گلوچ کا، اس سب سے اس گرداب سے نکالنا چاہتے تھے پاکستان کو۔ اور یہی ایک لیڈر کا یہی ویژن ہوتا ہے کہ اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو، اپنے لوگوں کو اس راستے پر لے کے جانا جس کو ہم پراسپیرٹی کہہ سکیں اور امن اور خوشحالی کا راستہ کہہ سکیں۔ تبھی ہم دنیا کے اندر تہذیب یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں اور اپنی پہچان بنا سکتے ہیں، ورنہ جنگلیوں کی طرح لڑنے سے، آگ لگانے سے اور پتھراؤ کرنے سے اور اینٹیں مارنے سے، آپ مجھے بتائیں، آپ خود یورپ میں رہتے ہیں، مقیم ہے وہاں پر، کیا مہذب ملکوں میں ایسے لوگوں کی، ایسی اقوام کی اور ایسے ممالک کی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال ہوتی ہے۔ تو وہ جو جد و جہد تھی پچھلے گزشتہ 6-7 سال کی، وہ مریم نواز کے ساتھ جو ہم نے کی، جو کہ ہماری لیڈر تھیں، جو ہمیں لے کر چل رہی تھیں، اور ظاہری بات آپ لیڈر کی طرف آپ ہوپ سے دیکھتے ہو، لیڈر آپ کی انسپریشن بھی ہوتی ہے اور اس سے آپ کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشن جڑی ہوتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں اس ڈگر پہ ڈال سکے گا جس کے ہم سارے حقدار بھی ہیں اور جس کا ہم منتظر بھی ہیں۔ تو بالکل جب الیکشن ہوا اور الحمدللہ 2024 میں مسلم لیگ نون کی جب حکومت بنی، وفاق میں کولیجن حکومت تھی، اور جب ہمیں پنجاب میں حکومت ملی اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بطور وزیر اعلیٰ حلف لیا، تو ڈیفینیٹلی ان سے بہت زیادہ ہائی ہوپس تھے لوگوں کے، ہم سب کے بھی۔ اور آپ نے دیکھا الحمدللہ کہ پہلے سال کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا، اور وہ کیسے ثابت کیا؟ وہ اپنے کام سے ثابت کیا۔ ایک سال کے اندر جو 80 سے زائد ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، صرف آغاز نہیں کر کے دکھایا، اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر منصوبہ جو ہے وہ اپنے آپ کیسے پھل دے رہا ہے، ثمرات دینے کی جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ آپ چاہے انفراسٹرکچر کی بات کر لیں، جس میں سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن کی بات کر لیں، آپ چاہے آئی ٹی کی بات کر لیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کر لیں، ای گورننس کی بات کر لیں، ہسپتالوں کی بات کر لیں، فیلڈ ہسپتالوں کی بات کر لیں، مفت ادویات دوبارہ ہسپتالوں میں ملنے کی بات کر لیں، تعلیم کے میدان میں بات کر لیں، ہونہار اسکالرشپس دیکھ لیں، آپ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے دیکھ لیں، پولیس اسٹیشنز کی ریویمپنگ دیکھ لیں آپ، یا پھر جو خواتین کے لیے ورچوئل پولیس اسٹیشنز کا قیام دیکھ لیں آپ، پنک گیمز کا انعقاد دیکھ لیں آپ، خواتین کو آگے لانے کے، ایون یہاں سے اس سے زیادہ آپ دیکھیں، آپ خواجہ سرا جو ہیں، اس کمیونٹی کی جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تھرو ان کو جو ہنر سکھایا جا رہا ہے مین اسٹریم۔ آپ کو ایک چیز میں بالکل بتانا چاہتی ہوں، جتنے بھی کمزور طبقے کے طبقات سمجھے جاتے تھے نا، جس میں خواتین، جس میں بچے، جس میں خواجہ سرا، جس میں ہماری ریلیجس مائنورٹیز، اور جو جتنے بھی کمزور طبقات، پھر جس میں ہمارے جو اسپیشل لوگ ہیں ہمارے، جن کو وی آئی پی کا نام دیا گیا، ویری امپورٹنٹ پرسن کا، جن کے اسپیشل نیڈز ہوتی ہیں، یہ سارے وہ طبقات تھے جو ہمیشہ سے محرومی کا شکار تھے، جن کو کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی تھی۔ تو وزیر اعلیٰ مریم نواز کیونکہ خاتون، پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک خاتون کی گورننس میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک خاتون کی لیڈرشپ میں اور سوچ میں اور اپروچ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ وہ جو بیچ میں نعرہ بہت سارے نوجوانوں نے لگایا کہ پنجاب کی ماں، تو وہ کردار اگر آپ دیکھیں، آج آپ دیکھیں ہمت کارڈ جو ہے دیا گیا اسپیشل نیڈز کے لوگوں کو، وہ آج مین اسٹریم کا حصہ ہے۔ مائنورٹی کارڈ دیا گیا جس میں ریلیجیس مائنورٹی کے لوگ، ہمارے مسیحی بہن بھائی جو ہیں، یا سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے، مذہب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، وہ آج ہمارے مین اسٹریم کا حصہ ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو کسان کارڈ جب دیا گیا، تو ہمارا کسان جو کہ بہت بڑا ہمارے معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جو اپنے آپ کو بہت مایوس اور محروم طبقہ سمجھتا تھا گزشتہ 4-5 سالوں کی کسان قتل پالیسیز کی بنا پر، اس کو مین اسٹریم کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو ہمارا رمضان کے اندر رمضان نگہبان پیکج تھا،
30 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज था कम आमदन वाले मतवस्त तबके को, जो पहुंचाया गया पे ऑर्डर्स के जरिए पहली मर्तबा। 30 लाख घरानों में 10-10 हजार रुपए के पे ऑर्डर्स दिए गए, बजाय इसके कि पहले जैसे राशन दिया जाता था, किसी को राशन मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, किसी की प्रायोरिटी कुछ और होती थी तो उसको आटा मिल जाता था। बहुत सारे देहातों में कम आमदन वाले घरानों में आटा, गंदम ऐसी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या, उसके अगेंस्ट उनको वही लेना पड़ता था जो ऑप्शन होती थी। पहली मर्तबा ये किया गया कि एक नई चीज मुतारिफ कराई गई, नया निजाम मुतारिफ कराया गया, 10-10 हजार रुपए के बराए नाम पे ऑर्डर भेजे, जिसमें ट्रांसपेरेंसी मेक श्योर की गई, ताकि कोई, और वो बराए नाम दिए गए चेक। आपका अगर चेक, अगर मेरा चेक है या आपका चेक अगर आया, तो आपका चेक अगर कोई चुरा ले तो भी वो जाया हो जाएगा, कोई आपसे छीन ले तो भी वो जाया हो जाएगा, आपके नाम पे ही निकलेगा वो। और फिर वो, और आप, मैं इस सारे प्रोसेस के दौरान जब मैं रमजान का पूरा महीना 37 जिला में खुद गई और मैंने जाके लोगों से मिला जिनको पे ऑर्डर्स मिल रहे थे और जिनको वो चेक देहातों में गई, उसके बेनिफिशरीज को मिली, लोग झोलियां उठा उठा के मरियम नवाज को दुआएं देते थे और वो कहते थे कि हमारे घर 10, उन लोगों को 10,000 रुपए बहुत मैटर करता है संदिला भाई। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनकी महीने की आमदन जो है 15,000, 20,000, 22,000, 27,000, बुजुर्ग लोग थे जो दवाइयां अपनी, उन्होंने कहा हम दवाइयां ले लेंगे, कुछ लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा अपने बच्चों के ईद के कपड़े बनाएंगे, कुछ ने कहा हम राशन ले रहे हैं, कुछ ने कहा हम अफ्तारी और सहरी का सामान ले रहे हैं। तो वो लोगों को, कुछ बच्चों ने कहा स्कूल की फीस भर देंगे बच्चों की। तो लोगों ने अपनी प्रायोरिटी खुद उसका तयन किया कि वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ इस्तेमाल करके उसको रिलीफ महसूस करेंगे। तो ये हकीकी मानों में रिलीफ पहुंचाया गया। फिर आप अगर मरीम नवाज के बहुत सारे इकदाम आप, तो ये वो सारे कमजोर तबकात जो थे वो आज अपने आप का अब समझते हैं कि उनका कोई वारिस है, उनको लगता है कि उनके सर पे किसी का कोई है, कोई जो उनका ध्यान कर रहा है, कोई जो उनकी तवज्जो कर रहा है उनके बारे में। फिर आप जैसे मेरे पास आपने कहा कि प्राइस कंट्रोल का महकमा है, आप इसमें देख लें कि जिसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, आलू प्याज टमाटर की लोग बहुत ज्यादा बात इसमें करते थे। इसमें इसमें मैंने जरा आपसे एंड में करना है। उसकी रीजन ये है कि ये बड़ा अहम है, और जिस तरह आप हमें नजर भी आती हैं और जिस तरह आप दावे कर रहे हैं, तो मैंने जरा आपको इससे पूछना है कि इससे अच्छा, क्या फायदा हुआ अभी जो जी। आप मरियम नवाज का जो बात कर रहे थे, तवक्कुआत थी हमारी, अब मैं जी, आपको तवक्कुआत जो कि वो किस तरह हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतरी है, अगर मैं गिनवाना शुरू कर लूं तो मैं इतना ही वक्त और ले सकती हूँ। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास इतना वक्त है कि मैं आपको अपनी लीडर की वो सारी जो हमें उनसे तवक्कुआत थी और उन तवक्कुआत पे वो कैसे पूरा उतर रही हैं, मैं आपको मजीद भी इतनी ही लंबी लिस्ट और गिनवा सकती हूँ। और फिर कहने का मकसद ये है कि मरियम नवाज ने हम सब की तवक्कुआत से बढ़कर साबित किया है कि वो एक ट्रू लीडर हैं। जब मुज़म्मत का टाइम था, जब सियासत का वक्त था, जब जुर्रत दिखाने का वक्त था, जब लीडरशिप के रोल में सामने आने का वक्त था, तो मरियम नवाज की तरह कोई भी ना उभर के आ सका। जिस तरह वो फ्रंट लाइन पर आई, जिस तरह से उन्होंने सियासी जिद्दोजहद की एक मुश्किल तरीन कठिन वक्त में, जब कोई चारों तरफ सिर्फ धूप ही धूप थी, कोई जो है ना कहते हैं साया मौजूद नहीं था, उस वक्त में वो खड़ी हुई कड़ी धूप के अंदर। और जब वो लीडरशिप, जब इस लीडरशिप रोल में आई, सूबे की एग्जेक्टिव बनी, हर चीज को अपने मुफाद से, जाती अदावत से, जाती तकलीफों से बालातर रखकर सिर्फ क्या किया, अपना सर फेंक कर, और जिस तरह जुट गई दिन रात मेहनत की, गवर्नेंस के ऊपर काम किया। 1 साल के अंदर 1200 अरब रुपया वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तरक्याती मंसूबों पर खर्च कर चुकी हैं 1 साल के अंदर, और वो सारा इस सूबे के लोग उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। और क्योंकि, और फिर देखें 1200 अरब खर्च किया और फिर कमाल किया है, कोई उंगली नहीं उठा सका उनकी कारकर्दगी पर और उनकी शफाफियत पर। कोई एक भी स्कैंडल अल्हम्दुलिल्लाह सामने नहीं आ सका करप्शन का। कोई ये नहीं कह सका कि कोई एक भी पोस्टिंग और ट्रांसफर जो है वो किसी सिफारिश पर हुई है, किसी सियासी मुदाखलत पर हुई है, या किसी के पैसे पकड़ दकड़ कर हुई है, या वहां पे किसी को कोई कोई जगह बनी हुई है जहां पे आप इतने पैसे, इस नौकरी के इतने पैसे जमा करा दें, इस नौकरी के इतने पैसे जमा करा दें तो आपको ये मिल जाएगी। एक भी ऐसा आपको मामला नहीं मिलेगा। फिर जिस तरीके से दिन रात खुद हेल्थ सेक्टर हो, अस्पतालों को चेक करने जाना हो, सड़कें बनने की तामीर को चेक करना हो, जिस तरह से खुद हर जगह पहुंचती हैं और हर जगह खुद मौजूद होती हैं, और जिस तरह रोज की बुनियाद पर मीटिंग्स लेती हैं, एक एक इदारे को खुद मिलती हैं, खुद बुलाती हैं, और फिर शाम को जब घर चली जाती है तो उसके बाद रात गए तक भी हम व्हाट्सएप पे अगर उनसे कोई सवाल करें ना, या कोई हम उनसे पूछें कि कोई चीज की इजाजत मांगे, कोई उनसे मालूमात, उनको साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें कि हमें इसके ऊपर कोई गाइडेंस चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो वो देती हैं। तो अब इससे ज्यादा मतलब मैं क्या आपको बताऊं कि किस ठीक है। तरह से काम ये किया हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपने एक बड़े अच्छी तरह से इसको मतलब एक्सप्लेन भी किया, काम भी किया। तो मुझे जरा ये बताएं कि फिर जब आप लोग अवाम में जाते हैं तो अवाम की तरफ से रिस्पॉन्स कैसा है?
کیونکہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ عوام ابھی بھی بیانیہ عمران خان کا خرید رہے ہیں۔ مجھے بیانیہ تو مجھے نہیں پتا کہ کیا خرید رہے ہیں ان کا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس رمضان میں نے پورے ایک صوبے کا الحمدللہ ایک راؤنڈ کیا، 37 کے 37 اضلاع گئی میں، اور اور یہ میں گئی بھی 37 کیا، کے 37 ضلع آپ جو کہہ رہی ہیں، دوسری دفعہ آپ نے کہا کہ 37 ضلعوں میں ہی گئے ہیں آپ؟ جی میں 37 اضلاع میں گئی ہوں پورے رمضان میں، پورے 37 اضلاع، اور اس میں جاتی تھی، یہ جو ہمارے رمضان ریلیف پیکج تھا وزیر اعلیٰ کا، جی اس کی مانیٹرنگ کے لیے، اور کیونکہ اس کے ہمارے جو برانچ لیس بینکنگ کے سینٹرز تھے کوئی 18,000 سے زائد، جن کے تھرو ہم نے یہ پیسے ڈیلیور کیے لوگوں کو، جو 30 ارب روپیہ ایک مہینے میں ہم نے کے اندر اندر دینا تھا جو لوگوں کو، اور پھر میں جاتی تھی بینیفیشریز کو ملتی تھی، میں وہ والے سینٹرز وزٹ کرتی تھی کہ وہ کیسا چل رہے ہیں، اسموتھ چل رہے ہیں، لوگوں کو دقت تو نہیں ہو رہی، پیسے ملنے میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہے، پھر کون سے پرابلمس ہیں، پھر ان کا حل فوری کرنا، جیسے کسی بزرگ لوگ تھے ان کے انگوٹھے جو تھے ان کے نشان نہیں لگتے تھے کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انگوٹھے کے نشان مٹ جاتے ہیں، پھر یہاں جیسے کچھ لوگوں کے پے آرڈر نکل ہے وہ خود وفات پا چکے تھے تو ان کی بیوائیں جو تھی وہ مستحق اور ان کے بچے وہ مستحق تھے، پھر ان کے نام پہ ان کو ٹرانسفر کرنا نہیں، یہ ایک پوری جنگ تھی، یہ ایک پورا جہاد تھا جس کو مکمل کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد علاوہ 80 سے زائد رمضان سہولت بازار لگائے تھے جہاں پہ سستی اشیاء لوگوں کو دی جا سکے، ان کے مانیٹرنگ کے لیے جاتی تھی میں، خود وزٹ کرنے ہوتے تھے، تو پھر مجھے ایک ایک ضلع میں خود جانا تھا اور پہنچنا تھا، اور الحمدللہ یہ میں کرنے میں کامیاب ہوئی، اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور اس دوران میں بے تحاشا لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں بازاروں کے اندر، دیہاتوں میں، فرینچائزیز کے اوپر، ہر جگہ پہ میں لوگوں سے رینڈم پوچھتی تھی، بالکل یہ میں حلفن بتا رہی ہوں کہ میں رینڈم گزرتے راہیوں سے پوچھتی تھی سڑکوں پہ کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کام، آپ وزیر اللہ کے کام سے مطمئن ہیں، کارکردگی سے مطمئن ہیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز کا کیسا کام ہے، کون سی چیزیں پسند آ رہی ہیں۔ ہر شہر میں مجھے لوگوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا، لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو ناجائز تجاوزات ختم کرائی ہیں اس پہ ہم بہت خوش ہیں، ہم ان بازاروں میں سے گزر نہیں سکتے تھے، آج ان بازاروں میں ہم بآسانی آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، گاڑیاں گزر جاتی ہیں، موٹر سائیکلیں گزر جاتی ہیں، یہاں سے بندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر 20 30 30 40 سال پرانی جو ہیں تجاوزات تھی، بلڈنگز اب کی شکل 4 منزلہ بلڈنگیں اختیار ہو چکی تھی، کی شکل اختیار کر چکی تھی، وہ ڈیمولش ہوئی، 26,000 مستقل بلڈنگز تھی جو ڈیمولش کی گئی اس پروسیس کے تھرو، اور اب سڑکوں کو، بازاروں کو، شہروں کو کھلا کیا گیا۔ اب آپ کسی بھی شہر میں جائیں نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ، میں جب شروع میں بھی جاتی تھی لگتا تھا، میں کہتی تھی آج جو شہر بند ہے، بازار بند ہے، سارا سکون ہے، کھلے ہوئے ہیں، پھر میں کہتی تھی آج بازار میں رونق کیوں نہیں؟ وہ کہتے تھے رونق ہے میڈم، یہ ہم نے ساری ناجائز تجاوزات ختم کر دی، اب آپ کو وہ گند اور دھکم پھیل نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر ہر شہر میں یونیفارم ایک طرح کے سارے وہ بورڈز لگا دی دکانوں کے باہر، ایک جیسے سارے کر دیے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے، پھر جو ستھرا پنجاب پروجیکٹ ہے جس کے تھرو ہر گھر سے، ہر جگہ سے کوڑا اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ صفائی ہوئی، روڑیاں ختم ہوئیں، گلیاں نالیاں بہتر ہوئیں، پھر جو مین ہولز ہوتے ہیں، پاٹ ہولز ہوتے ہیں، ان کو جو ہے سب کے ڈھکن لگائے گئے تاکہ کوئی حادثات نہ ہوں، اور ہر وقت حادثے کی کوئی نہ کوئی خبر آتی رہتی تھی۔ پھر جو اسٹرے ڈاگس کی جو ایک مہم شروع کی گئی کہ ان سے نجات دلائی جائے، شہروں کو، بچوں کو کاٹتے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو لوگوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا فیڈ بیک کے تھرو، پھر لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا کہ جو یہ اپنی چھت اپنا گھر کے نام پہ، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پلاٹ تھے، ہمیں پیسے مل گئے، ہم گھر بنا رہے ہیں، اور اس طرح پھر یہ جو پے آرڈرز والا تھا یہ لوگوں نے بہت پسند کیا کہ جو ہمیں 10,000 روپے دیا، ریلیف دیا جا رہا ہے۔ پھر ہونہار اسکالرشپ کی لوگوں نے بڑی تعریف کی، اور اس طرح کے بہت سارے کام، تو وہ کہتے تھے کہ اب ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارے لیے کر رہا ہے کام، جو نئی سڑکیں بنی ہیں، جو سڑکوں کی ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے، لوگوں نے بہت سی، جیسے وہاڑی میں اور ایسی جگہوں پہ، بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم کوئی فوتگی ہوتی تھی، کہیں جانا ہوتا تھا، 4 4 گھنٹے سڑک پہ کھڑے رہتے تھے، اب ہم 2 گھنٹے کے اندر، 1.5 گھنٹے کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو ہم دعائیں دیتے ہیں مریم نواز کو۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ ہم، اچھا جو مخالفین بھی تھے نا جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی اب یہ صورتحال تھی کہ وہ خاموش رہتے تھے، پھر ہوں وہ یہ نہیں کہہ پاتے تھے کہ مریم نواز نے کام نہیں کیا، مطلب ان کو یہ بات کہیں نہ کہیں ہاں کرنی پڑتی تھی، اقرار کرنا پڑتا تھا کہ ہاں کام کیا انہوں نے۔ پھر بہت سے لوگ تو کہتے تھے کہ ہاں ہم نے ووٹ نہیں دیا تھا مریم نواز کو، لیکن اب ہم اس کا کام دیکھ کے مان گئے کہ وہ واقعی کام کرنے آئی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ابھی آغاز تھا وہ اس طرح کا ہے، اور پہلے سال کے بعد تو انشاءاللہ اور آگے چلتے جائیں، اور اگر آپ اسی طرح سے جیسے الحمدللہ وہ کام کر رہی ہیں، کوئی امید نہیں ہے کہ 2 3 سالوں میں آپ کو شاید چیزیں بہت زیادہ ٹرن اراؤنڈ ملیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جتنے منصوبے آپ گنا رہی ہیں، ایک یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جو تختیاں اپنی لگا رہے ہیں، منصوبے تو سارے عثمان بزدار کے ہیں۔
अच्छा उस आपने अब आप मुझे लतीफ़ा सुनाना चाहते हैं तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपने मुझे बताया नहीं था कि ये कॉमेडी भी होगी इस शो में। तो अच्छा, आप पूरा-पूरा कॉमेडी शो करने जाती हैं, वहाँ पे वक़्त डाल के आ जाती हैं, तो यहाँ पे तो एक आध सवाल है। नहीं मैं आप मुझे बताएँ मैं आप खुद बताएँ मुझे, आप अपने सवाल के साथ इंसाफ़ करते हैं? आपको लगता है कि आपने एक ऐसा सवाल किया जिससे देखिए इंसाफ़ हो सकता है? देखिए, मुझे तो तहरीक-ए-इंसाफ वाले ये इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं ना जी कि मतलब कि आपने अपना मुझे लाजवाब कर दिया है। आपने मेरी आँखें खोल दी हैं, आपने मुझे हैरान कर दिया है कि हैं? अच्छा, मुझे ये बताएँ कि अगर उस्मान बुज़दार साहब ने चले कई मंसूबे ऐसे होते हैं हुकूमतों के वो आपने आखिरी साल में बहुत से मंसूबे शुरू करती हैं जो ख़त्म नहीं हो पाते। पाए हुँ, तकमील पे अगली हुकूमत में पहुँचते हैं। चलो कोई मुझे एक कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें, गिनवा दें आप मुझे जिसका आगाज़ बुज़दार साहब ने किया। मासूम आदमी है, क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं इतने बड़े-बड़े उन पे कि वो मंसूबे लगा गए? वो एक मासूम आदमी है, अपना वक़्त पूरा करके चले गए। आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने तरक्याती मंसूबे लगाए। ये तो ना करें आप। यही कह चलिए, सकती हूँ मैं। मुझे कोई ठीक एक ठीक चीज़ गिनवा दें कि ये जो सिवाय एक अब मैं क्या कहूँ, मैं कहना नहीं चाहती कि कोरोना काटती थी और एक वो जो है वो पूछते थे कि टिड्डी दल क्या होता है? तो वो अब इस तरह की हमें कुछ उनकी चीज़ें, कुछ यादें हैं उनके साथ, लेकिन मैं तो उनको एक बहुत मासूम इंसान समझती हूँ। ठीक। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएँ, बड़ा अहम है जो ये जो सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, फिर उसके बाद नवाज़ शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, सरगोदा में है। लाहौर में मरियम नवाज़ पिछले 15-20 दिन में 2 हॉस्पिटल्स में गई हैं और काफ़ी नाराज़ हो गई हैं, खफ़ा हुई हैं कि जहाँ पे अरबों रुपया लग रहा है, तो वहाँ पे ये कंप्लेन है। तो हेल्थ वाले मामले में मतलब आप खुद आपने ट्रैवल किया, देखा, वहाँ पे भी और ये फिर जो एक सेहत कार्ड है, जब पूछा जाता है तहरीक इंसाफ वालों से कि इमरान खान की कारकर्दगी, मैंने खुद रोड सर्वे किए बहुत ज्यादा उस वक्त इलेक्शन के दिनों में, वो तो कहते थे कि जी इमरान खान ने सेहत कार्ड दिया, और वो सेहत कार्ड दिया या नहीं दिया लेकिन लोगों के दिलों में वो डाल गए थे। तो ये जो आप इतना कुछ कर रहे हैं सेहत के हवाले से, ये सब कुछ नजर भी आएगा, मरियम नवाज से मंसूब होगा भी सही, हालांकि अरबों रुपए लगे हैं आपने, मार्केटिंग जिसे कहते हैं इस किस्म की कोई है लोगों में? भाई, आपने जो सेहत कार्ड की जहाँ तक बात की, आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 2 सालों में 2 मर्तबा सेहत कार्ड क्यों मुअत्तल हुआ है? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, उसके वाजिबात नहीं अदा कर सकी हुकूमत। वो मुअत्तल पड़ा होता है हर 2 महीने के बाद। वो जो लोग बेचारे उसे इलाज कराना चाहते हैं ना, वो बेयारो मददगार फिर रहे हैं जिनके पास कार्ड है वो। क्योंकि उनकी हुकूमत का सारा बजट इस्तेमाल होता है कि आओ इस्लामाबाद पे धावा बोल दें, आओ पुलिस वालों को दूसरे कपड़े, सादे सिविल कपड़े पहना के पिस्तौलें लेकर चलो चढ़ाई कर दें और उनको फिर नोट बाँटें। क्योंकि बजट सारा तो लगता है इंतशार के ऊपर, तोड़-फोड़ के ऊपर, फूट के ऊपर। कभी आज तक मुझे बताएँ, आपने सुना हो कि केपी में कोई मंसूबा आया है, केपी में कोई कॉलेज बना है, केपी में कोई अस्पताल बना है, केपी में खबर आएगी कि बन्नू में हमला कर दिया गया छावनी के ऊपर, केपी से खबर आएगी आपको डेरा इस्माइल खान में आज हमला हो गया, केपी में आपको खबर आएगी कि 4 बजे के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाता है और घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है और जो चौकियाँ होती हैं वो तालिबान के कब्जे में आ जाती हैं। केपी में आपको खबर मिलेगी दोबारा रीसेटलिंग होगी तालिबान की, वो दोबारा आ गए सारे। केपी में आपको खबर मिलेगी कि कोई ना कोई जो है ना हमले की और किसी न किसी धमाके की तैयारी हो रही है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इस पाकिस्तान को और केपी को भी। और लेकिन कोई ख़ैर की खबर, कोई अच्छी खबर मुझे आप एक सुना दें आप, कभी आपने सुनी हो अगर, या आपको पता हो केपी के कोई इंडिकेटर्स में कोई तब्दीली आई है, कोई नई इंडस्ट्री लग गई है, कोई एक्सपोर्ट कोई चीज़ करना शुरू हो गए हैं नई, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू हो गए हैं। मतलब कुछ है पता ही नहीं है। लॉलेसनेस, जंगल का कानून और कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं है वहाँ पे। पता नहीं उसको क्या बना दिया है उन्होंने। किस चीज़ एक बदअमनी का गहवारा बनाकर रख दिया है। नो गो एरिया बनाते जा रहे हैं। तो अब मुझे तो ये लगता है ऑलरेडी कि इट्स टू लेट नाउ। इवन अगर आप अभी पूछें, इससे बहुत पहले जो है वो हमारा सूबा है, वो हमारे लोग हैं, वो हमारे बहन-भाई हैं, वो हमारा हिस्सा हैं। और उसको उसकी बका के लिए और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए उतनी ही ज़रूरी है, जितनी पंजाब की है। और उसके लिए हमें कुछ इस तरह के इक़दामात उठा चुके होना चाहिए था, कि उसको महफ़ूज़ हाथों में लेकर आया जाए, उसको अमन पसंद हाथों में लेकर आया जाए, उसको तरक्की पसंद हाथों में लेकर आया जाए। और रही बात के बाकी जो आप
हेल्थ की अगर यहाँ बात करते हैं पंजाब के अंदर, तो पंजाब में हेल्थ के ना देखें जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, जो मुफ्त अद्वियात शुगर के मरीज़ों को घरों में पहुँचाई जाती हैं, उस पे बहुत ज़्यादा अच्छा एक रिस्पॉन्स था। एक बहुत ज़्यादा आती थी जो लोगों की तरफ से कि वो चाहते थे कि अस्पतालों में दोबारा फ्री अद्वियात मिलनी शुरू हों, जो कि पहले नहीं मिल रही थी, बंद हो चुकी थी पिछले दौर में, जब बुज़दार साहब के दौर में बंद हुई थी। जब आपने पूछा बुज़दार साहब के काम पूछे, तो मैं साथ-साथ आपको याद दिलाती जाऊँगी, जो-जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। तो वो अब दोबारा शुरू भी करा दी